قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. 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 أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وله وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا إلا الله. لا إله 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 إلا الله. لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير نعم الوكيل نعم
Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim wa bihamdihi Subhanallah adada ma khalaqallah Subhanallah adada ma khalaqallah Subhanallah adada ma khalaqallah Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in Atabakumullah al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanir rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tahlil dan doa yang dipimpin langsung oleh Imam Besar FPR Kiai Haji Lutfi Hakim MK. Terima kasih Pak Kiai. Hadirin jamiah tahlil yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini benar-benar kita menyaksikan bahwasannya partisipan yang ingin bergabung doa di hari ketiga pada malam hari ini untuk almarhum Bang Anwar Al-Batawi sungguh luar biasa. Kami atas nama pelaksana mohon maaf atas segala keterbatasan belum bisa memenuhi melebihi kapasitas dari 100 peserta. Namun perlu saya informasikan untuk sahabat, karib, rekan dari almarhum untuk bisa mengikuti doa dan tahlil secara virtual melalui link fanpage Astrabi atau Instagram astrabi.official. Terima kasih. Almarhum Bapak Haji Anwar Al-Batawi wafat pada usia 53 tahun di Rumah Sakit Pemerintah Pusat Fatmawati. Saat ini bukan hanya sahabat yang kehilangan orang-orang yang sangat dicintai, menjadi kesedihan yang amat mendalam bagi orang-orang terdekat dan keluarga maupun kerabat. Namun sudah menjadi takdirnya bahwa semuanya tidak ada yang abadi. Begitupun manusia. Senin 26 Juli 2021, duka menyelimuti seluruh lapisan masyarakat
dari PSN Perisai Putih Gorontalo hadir di tengah-tengah kita. Perisai Putih DKI Jakarta dan Sekum dari Pak Toto, terima kasih telah hadir. Forum Jurnalis Betawi, Garda Bangsa Bangka Belitung hadir. Perwakilan dari PT OD Teknologi, DPD Bamus Betawi 1982 Jakarta Utara, dan yang sama-sama kita banggakan telah hadir di tengah-tengah kita ada Kiai Haji Ibnu Mulkan Rois Surya PC NU Jakarta Timur. Ada juga Bapak Haji Zaini Ahmad Ketua Pro DKI Jakarta. Dan di tengah-tengah kita juga telah hadir sepupu almarhum Bapak Udin dari Sawangan Depok. Dan juga hadir Bapak Matsani dari Kesbangpol, Pengajian Cinere, Keluarga Besar LKP, Dewan Pimpinan Cabang Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 dari Kabupaten Indramayu, Forkabi Jakarta Timur, Astrabi Keluarga Besar se-Jabodetabek, DPP Forkabi dari Keluarga Besar Mat Jali, ada Ibu Susana dari PS Merpati Putih, dari Forum Pelestari Pencak Silat Keris Indonesia, Kembang Latar DKI Jakarta, Komit Komunitas Muda Indonesia Bangkit, di mana almarhum adalah direkturnya. Ikatan Perempuan Berkebaya Indonesia Jakarta, LMP Mada DKI Jakarta, Kadip Hukum Bang Jafar Jakarta Timur, Bapak Karunia Fitriadi SH. Dan terima kasih juga kepada Ketua Umum Lumbung Depok, Ustadz Norman atau biasa disapa Bang Nunu. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh hadirin yang tengah mengikuti acara doa dan tahlil malam ketika mengenang wafatnya almarhum Haji Anwar Al-Betawi. Itu, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan dari perwakilan keluarga. Kita semua patut berkewajiban memberikan doa dan support, dukungan semangat bagi keluarga yang ditinggalkan. Mohon izin untuk saya mungkin bisa menyapa Ananda Rizkia Asnari Anwar, apakah sudah hadir? Baik, berkenaan dengan beliau yang sedang berhalangan, kita akan berikan kesempatan dalam hal ini ada adik laki-laki almarhum yang tengah hadir bersama-sama kita. Mohon izin untuk memberikan sambutan dan sepatah dua kata kepada semua yang ada di sini. Kepada Babe Yani kami persilahkan. Babe Yani. Assalamualaikum Babe Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baik. Dipersilakan Babe Yani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku perwakilan dari keluarga, saya adik kandung persis di bawah beliau, almarhum. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi yang maaf tadi sudah disebutkan dengan Ibu Nana. Terima kasih sekali kepada maaf ya ada. Terima kasih kepada inisiator Bapak Dr. Honoris Causa Bapak Edi M. Nalapraya, Bapak Haji Zainuddin MHSE, Ketum Bamus Betawi 1982, Bapak Haji Ramli, Sarjana Hukum, Ketua MPT DPP Forkabi, Bapak
Ahmad Ihsan, sarjana hukum, Ketum Forkabi, Ibu Hajah Fahira Idris, SEMH, Kota DPD RI, beserta semua yang maaf saya tidak bisa bersatu tanpa mengurangi rasa hormat. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bertemu dalam acara Zoom Meet Tahlilan. Semoga dengan adanya acara ini dan doa yang dipanjatkan pada malam hari ini dapat meringankan langkah almarhum untuk menuju jannah. Maaf, saya rasa dari saya cukup sekian. Apabila ada salah-salah kata dan kekurangan cakap saya bicara, sulit kiranya dimaafkan. Maaf, saya kembalikan lagi ke Ponana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun dia akan sangat semoga kita doakan mereka yang ditinggalkan diberi ketabahan dan keikhlasan. Bapak Ibu hadirin jamiah tahlil yang saya hormati, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan dari inisiator acara, yaitu Majen TNI Purnawan Dr. Honoris Causa Ayah Haji Edi M. Nalapraya. Kepada beliau silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kerabat pulang ke rahmatullah Haji Anwar Hidayat pada hari Senin 26 Juli 2021 karena sakit. Almarhum yang kita kenal dengan nama Anwar Al-Batawi merupakan sosok tokoh Betawi yang sangat peduli dengan pengembangan budaya Betawi khususnya dan budaya Nusantara umumnya. Almarhum dikenal aktif berkiprah di berbagai organisasi seperti Astrabi dan juga sebagai sekjen di Forkabi. Hadir di sini Ketua LKB Bang Beki, juga sebagai Sekretaris Jenderal Bamus Betawi 82 dan organisasi di Jawa Barat Bandung MASPI, dan juga di perguruan historis pencaksilat Perisai Putih, hadir di DPW NU, masih banyak lagi organisasi yang dia pimpin. Semoga semua kontribusi almarhum selama ini menjadi amal ibadah yang diridhoi Allah SWT. Diampuni segala dosa-dosanya, diterima iman dan Islamnya, dan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.
Dari Abu Hurairah diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, orang syahid itu ada 5. Pertama, terkena wabah penyakit atau orang mati karena sakit di dalam perutnya. Ketiga, orang tenggelam. Keempat, tertimpa reruntuhan bangunan. Dan orang syahid di jalan Allah, mati dalam perang di dalam jalan Allah. Mudah-mudahan almarhum Haji Anwar termasuk golongan umat yang mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadiran semua pihak hadir di sini. Alhamdulillah. Saya sebut saya satu persatu di sini. Ibu dari anggota DPR, Ibu Fadira Idris, hadir Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih. Salam sama ayah Anda. Siap, salam hormat dari ayah. Terus Bapak. Kedua, Kiai Lufti sebagai majelis adat. Terima kasih. Dan Kiai Munahar, Ketua MUI DKI, serta Bang Oding. Terima kasih Bang Oding. Insya Allah tahlil ini kita teruskan pada usul saya untuk hari ke-40 barangkali, termasuk teman-teman lainnya. Bang Iksan hadir. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Salam Bang Narwi Bang. Ya Bang, sangat plus Pak Edi. Amin. Dan Ustadz Jailani juga hadir. Assalamualaikum, Pak Edi. Aku. Udah. Assalamualaikum. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada hadir semua. Memang dalam situasi sekarang kita harus berinisiatif bagaimana kita bisa silaturahmi melalui cara-cara seperti sekarang ini. Terima kasih Bang Dul sebagai pelaksana. Mudah-mudahan kita semua di dalam keadaan sehat dan bisa kita melaksanakan tugas masing-masing. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sejatinya apa yang disampaikan oleh ayah Haji ini sama-sama kita ketahui bahwa almarhum memang aktif di organisasi. Banyak sekali organisasi yang beliau pimpin dengan posisi yang sangat strategis. Orang memiliki berbagai kisah hidup. Bahkan orang yang berada pada satu kondisi keluarga, orang tua yang sama, pasti akan menjalani hidup maupun cerita yang berbeda. Hal semacam ini memang sejatinya sudah digariskan. Sehingga mau nggak mau manusia menempuh garis kehidupannya masing-masing. Pada kesempatan malam ini, kita sama-sama mengenang wafatnya almarhum Haji Anwar Al-Batawi. Kita akan mendengar sedikit cerita bagaimana sepak terjangnya beliau di tengah-tengah kita semua. Pertama-tama akan kita dengarkan sedikit cerita perjalanan almarhum bersama Bapak Haji Zainuddin MHSH selaku Ketua Umum Bamus Betawi 1982. Pada beliau kami persilakan. Bagusan ini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada semua yang hadir pada kesempatan tahlil ini, terutama kepada Majelis Adat Betawi Bapak Edi Marjuki Nalapraya, para kiai, para ketua-ketua umum Ormas, baik di jajaran Ormas Betawi maupun di luar Ormas Betawi, hadirin dan hadirat sekalian yang saya muliakan. Rasanya sulit sekali menggambarkan bagaimana sosok Bang Haji Anwar Al-Batawi di dalam konteks kiprah dan pengabdiannya selama ini di tengah-tengah dinamika masyarakat Betawi dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Saya mengenal beliau beberapa tahun yang lalu. Saya melihat ada potensi yang luar biasa di dalam sosok Bang Anwar. Saya ingin potensi seperti ini kemudian hadir bersama-sama kita untuk bersama-sama berjuang membangun marwah dan uhuwah Betawi di ibu kota Jakarta ini dalam rangka bersama-sama mengangkat harkat dan martabat kaum kita di tanah kelahiran kita di Betawi ini. Alhamdulillah kemudian keinginan saya itu terkabul pada saat beliau meminta izin untuk bersilaturahmi ke rumah saya ketika itu. Beliau berbicara, kita berdiskusi, kita membicarakan banyak hal tentang manajemen organisasi Betawi, tentang keberadaan orang Betawi, dan bagaimana kemudian menggerakkan eksistensi orang Betawi ini menjadi lebih terhormat di ibu kota Jakarta yang kita cintai ini. Saya menangkap ada sebuah semangat yang luar biasa di beliau, semangat yang sama, semangat yang bisa kita ketuk tularkan pada seluruh jajaran putra-putra anak-anak Betawi di Jakarta untuk bersama-sama bangkit ke depan, membangun Jakarta dan menjadikan orang Betawi terhormat. Kemudian dalam dinamika perkembangannya, beliau saya minta untuk bersedia menjadi ketua harian Badan Musyawarah Betawi 1982. Alhamdulillah beliau bersedia. Beliau merasa bahwa di BAMUS Betawi 1982 inilah tempatnya yang tepat untuk mengembangkan kemampuannya, mengembangkan, menyalurkan energinya. Kita terus bersama-sama, beliau sering berkunjung ke rumah saya juga berkunjung ke tempat beliau, dan kemudian dari situlah saya melihat ada sebuah kiprah yang sangat cepat
beliau dikenal di mana-mana, kemudian beliau menempatkan sosok dirinya dalam berbagai organisasi kemasyarakatan tanpa melihat latar belakang ormas itu kecil atau besar, tanpa melihat ormas ini akan maju atau tidak. Tapi saya lihat dengan ketulusannya, dengan keikhlasannya, dengan kesungguhannya, beliau kemudian hadir di dalam ormas-ormas yang seperti disebutkan oleh pembawa acara Pok Nana, dan semuanya ditelateni, diurus dengan baik. Apakah itu di Porkabi, apakah itu juga di ormas LKB, dan lain sebagainya. Pada intinya kita semua terasa bahwa kehadiran beliau sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Silaturahminya luar biasa, perhatiannya luar biasa, sumbangsi pemikirannya juga luar biasa. Itulah kelebihan-kelebihan Bang Anwar. Orangnya tegas, orangnya berprinsip, kemudian orangnya juga ingin menjadikan semuanya maju bersama. Nah, tapi juga di seluruh Indonesia nama beliau mulai berkumandang. Di dalam organisasi kebudayaan, di dalam organisasi persilatan, di dalam organisasi karate, taekwondo, dan lain sebagainya. Beliau hadir dan semuanya menyambut baik kehadiran beliau. Kita kehilangan sosok yang luar biasa dan barangkali agak sedikit sulit mengganti sosok seperti beliau di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita semua bisa melanjutkan kiprahnya, pengabdiannya untuk kemajuan bersama, kemajuan orang-orang Betawi. Dengan demikian, mari semua kita doakan, kita sayang kepada beliau, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang lagi kepada beliau. Dalam usia yang masih sangat muda, 53 tahun, beliau telah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan almarhum Bang Haji Anwar Al-Betawi diterima di sisi Allah dengan sebaik-baiknya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, dilipat gandakan amal ibadahnya, dijadikan kuburnya Raudhah min Riyadil Jannah. Kepada keluarga yang ditinggal, kiranya mendapat kekuatan, kesabaran, keikhlasan, mendapat ujian yang berat ini. Selamat jalan Bang Anwar, selamat jalan Bang Anwar. Kami yakin abang orang baik. Kami yakin abang husnul khotimah. Demikian, terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kedengeran kata-kata ya? Kedengeran ya? Kedengeran. Silakan. Haji, ya. Terima kasih kesaksiannya dari Ketua Umum Bamus Betawi 1982, almarhum Haji Anwar Al-Betawi. Bapak Ibu Jami'iyah Tahlil, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita dengarkan kesaksiannya kembali dari Ketua Umum Forum Komunikasi Anak Betawi Porkabi kepada Bapak Haji Muhammad Ihsan. Kami persilahkan. Terima kasih, Pok Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari Senin tanggal 26, sahabat, abang, guru, banyak hal positif yang bisa kita sematkan untuk Bang Anwar. Saya melihat Bang Anwar ini besar di dunia bisnis. Baru 5 tahun kemari, almarhum berusaha untuk aktif di organisasi. Baik organisasi kebetawian, organisasi kepemudaan, organisasi apapun yang dimintakan sama beliau, beliau hadir. Dan beliau tidak pernah setengah-setengah untuk hadir. Beliau curahkan moral, material, curahkan pikiran, semua yang dia bisa curahkan untuk organisasi dicurahkan. Dia prakarsai Asrabi, dia berusaha untuk bergabung dengan LKB. Ketika di LKB dia melihat perlu dikembangkan, dia mainkan, kemudian di Bamus, dan akhirnya dia di Forkapi sebagai sekjen. Saya melihat, bukan melihat, saya tidak pernah menemukan orang seperti Bang Anwar. Ketika orang mau aktif di organisasi, biasanya ketika ada uang, mereka kasih uang, ketika ada pemikiran, kasih pemikiran, ketika ada waktu, dia kasih waktu. Ini semuanya diborong sama dia. Dia mau siapkan waktu, dia siapkan pikiran dan materi. Ini luar biasa ini. Di Forkapi, almarhum baru kurang lebih 7 bulan. Tapi kalau saya bertanya kepada teman-teman tentang Bang Anwar Al-Betawi, kepergiannya sangat-sangat membekas untuk seluruh jajaran Forkapi. Dari tingkat ranting, DPC maupun DPD. Walaupun hanya beberapa bulan beliau mencurahkan pikiran, tenaga, dan lain hal di Forkapi. Di sini bisa menjadi pelajaran bakal kita ketika kita berorganisasi, bukan lama atau sebentarnya kita berkiprah di organisasi, tetapi bermanfaat tidaknya kita di organisasi. Kita sebagai aktivis harus mungkin bisa menjadikan Bang Anwar sebagai contoh. Di sini ada forum lintas ormas, Kiai Yahya Zaini, Kiai Zaini Ahmad. Di sini ada LMP, ada Kembang Latar, ada PP, dan ketika dia menjadi sekjen FLO, semua organisasi tadi yang mungkin sebelumnya dia tidak, semua dirangkul, semua diayomi, dan semua merasa Bang Anwar sebagai adalah seolah-olah menjadi figur orang yang harus menjadi panutan buat mereka-mereka. Saya berasa sekali, karena saya juga di Flow. Kalau organisasi Siliwangi, organisasi yang lain, saya hanya tahu agak jauh. Tapi di Flow yang ada forum lintas ormas, luar biasa Bang Anwar. Dan Kiai Zaini Ahmad juga ketahui, Anwar Jen, geliat dari Flow DKI ini tampak sekali. Teman-teman, para jamaah tahlil di Zoom ini, tidak ada kata selain bahwa Bang Anwar adalah orang yang sangat baik, orang yang sangat bermanfaat di semua lini organisasi yang dia ada di dalamnya. Kalau di Forkapi ada yang menarik dari dia. Jadi ketika saya rapat, dia
dia sebelum rapat selesai pasti dia turun. Mau tahu dia turun apa yang dikerjain? Dia dengan staf saya si Dede Fadli itu langsung buru-buru ke restoran yang dekat kantor dan dia langsung yang membelikan. Kalau di Romblong itu kan banyak ada bubur, ada nasi uduk, ya agak enak lah gitu. Dia itu yang beli dia untuk kita yang baru selesai rapat. Dan yang menariknya, ketika rapat pun dia juga yang menenteng. Sampai saya pernah pada suatu ketika saya bawa sajian untuk rapat, akhirnya meludak karena dia selalu bawa. Padahal saya tidak pernah suruh. Maksud saya ini sebuah contoh baik bahwa ketika menyenangkan orang, walaupun hanya itu, buat dia itu suatu hal yang membuat dia itu merasa puas, sudah bisa memberikan sesuatu ke orang lain. Ini yang banyak pelajaran-pelajaran yang saya alami, walaupun saya di Bamus Betawi kenal sudah 3 tahun, tapi di Forkapi baru sekitar 7 bulan, 8 bulan, banyak kenangan baik. Dan saya jadikan pelajaran ini, bahwa berorganisasi itu yang paling penting adalah bagaimana bisa memberikan kontribusi positif di dalam organisasi. Bukan menjadi troublemaker, tapi menjadi solusi maker dalam setiap organisasi. Dan itu dibuktikan oleh Bang Anwar Al-Batawi. Saya berharap semua kita sebagai aktivis organisasi yang ada di forum ini, karena tadi ada Ibu Fahira juga ya dari Bang Jafar, ayo kita jadikan Bang Anwar ini sebuah contoh untuk kita membangun komunikasi antar organisasi, karena Bang Anwar tuh ada di mana-mana. Dia tidak pernah menyeketkan dirinya, baik itu segmentasi organisasi kebetawian maupun segmentasi organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan maupun organisasi kebudayaan. Semua dia melebur. Saya juga berharap ke depan kita para aktivis organisasi, sebelum anak buah kita saling kontak, karena Bang Anwar bisa jadi contoh baik untuk kita. Dia dekat dengan MPR, dia dekat dengan PP, semua dia dekat. Mungkin juga ada sebagian masalah dia yang pertama kali untuk bisa menyelesaikan itu dengan baik. Kita berdoa, jangan putus doa, mudah-mudahan kita semua menjadi waladun soleh untuk beliau. Dan ada banyak hal yang memang pantas untuk itu. Walaupun kita sebagai aktivis 5 tahun ini kita kenal Anwar Al-Batawi, tapi kiprahnya di organisasi luar biasa. Dan saya selalu berdoa, jajaran Forkabi, saya minta selalu mendoakan Bang Anwar selalu agar supaya diterangkan kuburnya, dijadikan kubur Raudhatul min Riyadil Jannah, dimaafkan hilaf dan salahnya, dan tentunya ditempatkan ke surganya Allah setinggi-tingginya surga. Saya rasa mungkin itu dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Semua yang hadir di sini, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila thoriq, billahi bisabil haq, fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saksian yang kita akan dengar malam ini, bahwasannya almarhum adalah orang baik. Insya Allah almarhum. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamiah tahlil yang saya hormati, mari sama-sama kita dengarkan kembali kesaksian tentang almarhum Haji Anwar Al-Batawi di mata Forum Betawi Rempuk, akan disampaikan langsung kepada Imam Besar FPR Bapak Kiai Haji Lutfi Hakim MA. Kami persilakan. Kiai Haji Lutfi. Ya, Nak. Ini ngapain lagi, Nak? Ini kesaksian tentang almarhum Pak Kiai. Yang lain aja, Nak.
Kayaknya Bang Anwar itu kebaikannya sulit diuraikan dengan kata-kata, nak. Jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa almarhum Al-Maghfurlah Haji Anwar Al-Batawi bin Deang min ahlil khair. Min ahlil khair, min ahlil khair. Wajabat lahul jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit pendek pengetahuan saya bahwa almarhum sebelum dipindahkan ke rumah sakit Fatmawati, beliau dirawat di rumah sakit Royal Karuma. Ada apa dipindahkannya almarhum semasa itu? Dan sedikit juga yang saya ketahui, ada sahabat beliau yang memang juga ketua umum dari Bang Jafar, juga anggota Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia, yang tengah membantu keluarga Bapak Anwar Al-Batawi untuk proses pemindahan beliau ke Rumah Sakit Fatmawati. Kita ingin mendengarkan kesaksian beliau untuk almarhum Haji Anwar Al-Batawi di hidupnya. Kepada Ibu Fahira Idris, SEMH, kami silakan. Terima kasih, Pak Nana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tiada rangkaian kata-kata yang indah dan agung, tiada bait-bait pujian yang pantas kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk mendoakan almarhum sahabat kita Bapak Haji Anwar Al-Batawi. Salawat serta salam yang indah tak lupa kita sampaikan kepada manusia agung, insan mulia junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang. Yang saya hormati dan yang kami muliakan ayahanda saya Bapak Maijen TNI Dr. ADM Malapraya. Beliau adalah guru kita semua. Beliau betul-betul juga sahabat orang tua saya. Salam hormat Pak dari Pak Fahmi Idris. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati dan saya banggakan abang saya yang luar biasa, Pak Haji Oding. Pernah sama-sama kita kampanye bareng ya di waktu tahun 2014. Pak Haji Oding, tadi sempat saya teleponan sama ayah juga salam dari ayah saya. Yang saya hormati Bapak Maijen TNI Purnawirawan Haji Nahrawi Ramli SE, Ketua Majelis Pertimbangan Tinggi Dewan Pimpinan Pusat Forkabi, tokoh Betawi yang sangat luar biasa, yang menjadi penggerak masyarakat. Semoga Bang Nara senantiasa diberikan kesehatan. Yang saya hormati, yang saya banggakan, sahabat saya, abang saya, Bang Muhammad Ihsan, SH, selaku Ketua Umum Forkabi. Saya apresiasi sekali langkah-langkah Forkabi di bawah kepemimpinan Bang Muhammad Ihsan. Forkabi ini sangat banyak aktif dalam aksi sosial pencegahan COVID-19. Saya doakan semoga Bang Ihsan senantiasa amanah dan selalu Allah. Yang saya hormati, ini ada Bang Yani, adik laki-laki kandung almarhum, salam hormat untuk seluruh keluarga, dan juga kepada yang hormat Bapak Kiai Haji Nahar, kepada yang hormat Bang Haji Beki Mardani, selaku Ketua LKB, kepada yang hormat Bapak Haji Abu